하나님 아버지, 오늘도 우리를 이 예배의 자리로 불러주시니 감사합니다. 주님, 우리를 위해 십자가에 달리시고 피 흘리신 예수 그리스도를 우리가 하루도 잊지 않기 원합니다. 주님의 그 보혈의 피에 구원에 감격하며 우리가 하루하루를 소중하게 살아내기 원합니다. 아버지, 어린 양 대신 예수 그리스도를 우리 마음에 기억하며 아버지, 우리가 이 예배를 올려드리기 원합니다. 신령과 진정으로 드리는 예배 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예배에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 네, 오늘도 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가신 예수님을 기억하고 그 구원의 감격을 느끼면서 여러분 함께 다 기쁘게 찬양하였으면 좋겠습니다. 굳게 닫힌 돌문을 열고 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 의지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 다시 한번 찬양하겠습니다. 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 의지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕주 예수, 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네. 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주, 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네. 굳게 닫힌 돌문을 열고 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 의지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 굳게 닫힌 돌문을 열고 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 의지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내. 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕주 예수,
죽으시네. 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리. 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 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕주 예수. 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네. 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주. 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네. 다시 한번 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕주 예수. 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네. 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주. 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네. 6월절 어린 양의 피로 6월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네. 저 어둠의 권세는 힘이 없는 주 보혈의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설 수 있네. 난 더 이상 정죄함 없네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 주 보혈 아래 있네. 그 피로 내 죄 사했네. 하나님의 긍휼 날 거룩해 하시었네. 난 주 보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주 보혈 아래 있네. 6월절 어린 양의 피로 6월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네. 저 어둠의 권세는 힘이 없는 주 보혈의 능력으로
예수 십자가에 흘린 피로써 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참 의지하는가 다시 한번 찬양하겠습니다. 예수 십자가에 흘린 피로써 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참 의지하는가 예수의 보혈로 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악에 깨끗이 씻기어 있는가 주 예수와 밤낮으로 주 예수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가 아무 때나 어디서나 그대는 십자가 붙들고 있는가 주님 예수 다시 올 때 주님 예수 다시 올 때 그대는 영접할 예복이 있는가 그대 몸은 거룩한 곳 성전에 들어갈 준비가 됐는가 예수의 보혈로 예수의
같이 기도로 예배의 자리에 나아가겠습니다. Good God and loving Father, Father, we always thank you for your goodness, your love, and your faithfulness in our lives, in times of happiness and in times of difficulty. We thank you for the refreshing and renewing our hearts every day. Fill us with your spirit, your peace. Fill us with your hope and strength, but more importantly, help us to cling to your mercy. We come to you this morning with a humble heart. We are dealing with many things in our lives. There are moments where the pressures in our lives are overwhelming. We may be finding outside, but we know inside we are hurting and we are seeking for answers. This morning we come to your feet humbly and cast our burdens down. Lord, we have fallen short. Lord, help us to look deeply in our hearts. We have called ourselves Christ's followers, but we have put our interests, our ways, and desires in front, instead of being Christ-centered and failed in many occasions to truly care for others. Many times we ask for your conditional love and forgiveness, but fail to give the same unconditional love and forgive others. We ask for the sacrifices and serving to come, but we have failed to give our sacrifices to you and our family and to our church. Help us to stand firm in your faith and your promises. We are gathered this morning in your mighty name and the love that binds us as one body and spirit to Christ our Lord and Savior. Lord, lead us to repentance. Cleanse us from all unrighteousness, pride, hypocrisy, anger, self-righteousness, bitterness, and judgment. You are a covenant-keeping God. Your word says, if you truly seek, I will find you. If you thirst, I will fill. If you cry out, I will answer. We are desperately crying out for you, and we are clinging to your words this morning. We pray your spirit touch every one of us. We pray there will be anointing, and your power and your love will resonate and create change and renewing of our minds and hearts. Feel us fresh and restore us from the inside out. As we move into our worship, we look for your guidance, comfort, and truly be thankful for the peace, for being in communion and fellowship with your Spirit, our families, and the people of the congregation. We pray that we can safely come back to our in-person worship, grant discernment and wisdoms to find a new church. We pray for your mighty power and the Holy Spirit be with Pastor Ha as he delivers the message, and help us to open our hearts so we may know your will, and may your living words renew our souls. We thank you again for your mercy and for the only Son who came to serve, who selflessly died on the cross to save us, and was resurrected and give us the hope of eternal life and victory over sins and death. In Jesus' name we pray. Amen. 교회 소식입니다. 주일 예배에 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 2021년 하반기 동안 아래 기도 제목들로 각자 계신 곳에서 한 마음으로 기도해 주시기 바랍니다. 예배 장소 최종 승인을 위한 공동의회가 오늘 오후 2시 15분에 진행될 예정이오니 많은 참여 부탁드립니다. 재직회와 공동의회를 거쳐 최종 승인이 되면 주일 예배와 장소에 대한 안내를 교회 웹사이트와 전교인 공지 이메일을 통해 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 그 전까지 예배는 기존과 같이 12시 45분부터 온라인으로 드려집니다. 헌금은 수표나 온라인 헌금 사이트를 통해 보내주시기 바랍니다. 다음 주는 비전센터 헌금을 드리는 주일입니다. 성도님들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 가을 새학기를 맞아 이타카에 새롭게 오시는 학생분들 또는 가족분들이 있으면 담임 목사님께 알려주시기 바랍니다. 유지연 장로님의 취임식이 9월 4일 토요일에 진행될 예정입니다.
청년부 중보 기도회 모임이 여름방학 동안 금요일로 옮겨 첫 테스트 주는 저녁 9시에 줌으로, 둘째 넷째 주는 오프라인으로 저녁 8시에 진행되고 있습니다. 7월 25일 주일부터 중고등부 예배가 구글 미수로 변경되어 진행되고 있습니다. 주보에 나와 있는 링크를 참고 부탁드립니다. 내일 새벽 예배는 생명의 순서에 따라 각자 계신 곳에서 드리시기 바랍니다. 가을 새학기 목장 편성과 수고해 주실 목장 지기님들을 위하여 기도해 주시기 바랍니다. 할렐루야, 우리 성도님들, 우리 교회가 지금 중요한 시기를 주님과 함께 걷고 있습니다. 일대일수록 여러분들 기도하는 것 잊지 마시고 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 새학기가 이제 곧 시작될 것이고요. 또 이제 새로운 예배 장소를 찾는 것이 곧 마무리가 됩니다. 또 그리고 새로 오신 분들을 잘 맞이할 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 부탁드립니다. 오늘 주시는 말씀은 출애굽기 25장 10절에서 22절 말씀입니다. Have them make a chest of acacia wood, 2.5 cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high. Overlay it with pure gold, both inside and out, and make a gold molding around it. Cast 4 gold rings for it and fasten them to its 4 feet, with 2 rings on one side and 2 rings on the other. Then make poles of acacia wood and overlay them with gold. Insert the poles into the rings on the side of the chest to carry it. The poles are to remain in the rings of this ark. They are not to be removed. Then put in the ark the testimony which I give you. Make an atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and a cubit and a half wide, and make 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. Make 1 cherub on one end and the second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with the cover at the 2 ends. The cherubim are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim are to face each other, looking towards the cover. Place the cover on the top of the ark and put the ark, the testimony which I give you. There, above the cover between the 2 cherubim that are over the ark of the testimony, I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. 우리 성도님들과 함께 이제 지난주부터 이 성막에 대해서 묵상을 하고 있습니다. 지난주에는 이 성막의 다른 2 이름에 대해서 말씀을 나눴는데요. 먼저 하나님이 임재하는 거룩한 장소라는 의미에서 이 성막을 성소라고 불렸습니다. 또 그리고 그곳에 거하시면서 하나님의 백성들을 만나는 장소라는 그런 개념에서 또 이 성막을 회막이라고도 이렇게 불렀습니다. 그래서 성소와 이 회막이라는 이 다른 2 이름이 우리에게 의미하는 바는요, 하나님은 이 거룩한 곳에서 하나님의 사람들을 만나 주신다라는 것을 우리가 이 2 이름에서 발견할 수가 있습니다. 이것은 죄 가운데 있는 나를 거룩하게 하시며 나의 삶에 관여하신다라는 그런 의미도 그 속에 포함되어 있겠죠. 다르게 말하면 하나님이 나의 삶의 중심이 된다라는 그런 뜻입니다. 그래서 이 하나님이 나의 삶의 중심 되어질 때 우리에게 나타나는 그런 모습이 있지 않겠습니까? 많은 것들이 있겠지만은 한 3가지를 우리가 한번 살펴보면요. 그 첫 번째는 이 하나님이 중심된 사람은 사는 목적과 그 이유가 하나님과 관련이 있다라는 것입니다. 다들 여러분 사는 목적이 다 있지 않겠습니까? 그러나 세상은 그 목적 속에 하나님이 배제되어 있다라는 것입니다. 하나님이 없다는 것이죠. 왜냐하면 인생의 주인이 주님이라는 고백이 그들에게는 없기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리는 예수 그리스도 안에서 거듭날 때 내가 주인 된 것을 다 내려놓고 예수 그리스도가 나의 주인됨을 우리는 인정한 사람들입니다. 이 고백을 한 사람들은 오직 하나님의 영광을 위해서만 우리가 살아간다라는 것이죠. 이 땅에서 무엇을 할 것인가, 또 그리고 어떻게 살아갈 것인가를 결정하는 이 방향이 이곳에서부터 나온다라는 것입니다. 하나님께 영광 돌리는 삶은 말씀이 나의 판단의
기준이 됩니다. 그전에는 나의 경험, 뭐 사람들의 생각들, 여러 가지 자기 지혜 뭐 이런 것들이 우리의 삶을 판단하는 기준이었는데요. 이제는 하나님을 알고부터는 오직 하나님의 말씀 그리고 하나님의 영광을 위해서 내가 살아야고 이 결정을 할 것이다 라는 것이 확고하게 설립된다라는 것이죠. 또 이기적인 욕심을 버리고 늘 하나님 나라와 주님의 몸된 교회를 우선적으로 우리가 생각한다라는 것입니다. 둘째는요, 우리가 하나님이 중심된 삶은 나의 입술의 말에서부터 나타난다라는 것입니다. 거칠고 비꼬고 또 비난하고 냉소적인 말이 아닌 이 하나님의 언어를 입에 우리가 담기 시작한다라는 것입니다. 여러분도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수를 믿고 난 뒤에 많은 변화가 일어났지만요, 우리 입술에서 이렇게 나오는 말들이 여러분 할렐루야, 그리고 또 성도님들을 만날 때 어떻습니까? 칭찬하고 격려하고 주 안에서 사랑의 은혜를 담아낸다라는 것입니다. 함부로 이 말하는 것을 우리가 또 자제하게 됩니다. 막말은 이 욕설에 해당되지만요, 또 생각 없이 하는 것도 이 막말에 해당되는 것입니다. 여러분, 그러나 누가 이 생각 없이 말하는 사람이 어디 있겠습니까? 그러므로 이 생각 없이 말한다라는 것은 하나님의 사랑으로 말하지 않는다라는 것을 우리가 의미해 볼 수가 있습니다. 축복의 말보다는 저주가 나오고요, 또 칭찬의 말보다는 이 남을 깎아내리는 그런 말들이 나온다는 거죠. 또 격려보다는 이 비꼬는 말이 먼저 나오는 것을 말합니다. 자녀들에게나 이 부부간에나 또 성도들의 이 대화 속에서 우리의 말들을 한번 점검해 보시고 정말로 하나님 중심된 삶을 우리가 살아가고 있는지를 한번 확인해 보시기를 바랍니다. 자, 이제 세 번째는요, 하나님이 나의 삶에 중심되었다는 이 마지막 이 증거는 예배에서 나타난다라는 것입니다. 우리가 예배를 빼고 어떻게 하나님과 연결시킬 수 있겠습니까? 그래서 우리는 이 신앙생활은 예배의 삶이다, 뭐 이렇게도 우리가 말할 수 있습니다. 성도는 늘 예배자로 살아가야만 합니다. 믿음의 조상인 여러분, 우리 아브라함을 우리가 보게 되는데요, 아브라함은 가는 곳곳마다, 여러분들이 한번 성경을 보시면은 그가 가는 곳곳마다 단을 쌓고 하나님께 나아갔다라는 그 기록들을 우리가 자세하게 볼 수가 있습니다. 믿음의 조상이 어떤 삶을 살았느냐, 하나님 중심된 삶이 과연 이 아브라함을 통해서, 그리고 하나님이 중심된 삶을 살았던 그 하나의 본보기가 되는 이 아브라함은 예배자로 살았다라는 것을 명확하게 성경은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 예배는 하나님이 나의 모든 것을 공급해 주시는 권한되심을 인정하고 찬양하는 시간입니다. 그래서 우리가 하나님께로 어떤 것을 이 예배 시간 가운데 공급받습니까? 많은 것들이 있겠지만은 제가 몇 가지를 한번 생각해 보았는데요. 나의 허물과 죄를 회개하며 나아가는 우리들에게 예수의 보혈로 다시 하나님 앞에 설 수 있게 죄 용서함을 공급받는다라는 것입니다. 물론 이것이 가장 우선적인 것 아니겠습니까? 또 우리가 이 땅에서 살아갈 때 필요한 모든 것을 하나님께로 공급받는 시간입니다. 여러분, 무엇이 필요합니까? 뭐 얼마나 많이 필요하겠습니까? 지혜가 없는 자는 지혜를 얻을 것이고요, 또 연약한 자들은 강건함을 얻는 것, 사람과의 관계 속에서 모든 것이 예배 가운데부터 하늘로부터 공급받는다라는 것입니다. 그래서 지금껏 이 받은 것 모든 것을 인정하고 감사하는 이 드림의 시간이 예배 가운데 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 삶에 지쳐 쓰러지고 또 넘어져서 더 이상 의욕도 생기지 않을 때 어떻습니까? 또 예배 시간에 말씀을 듣고 내 삶 속에서 역사하는 이 성령의 힘을 우리가 또한 공급받는다라는 것입니다. 예배 가운데 이 하늘로부터 오는 모든 것을 우리 성도님들 공급받으시기를 바랍니다. 그래서 이 세상에서 승리자가 될 줄로 또한 믿습니다. 자, 그렇다면은 이제 더 권원적인 질문으로 우리가 한번 나아가 볼 수 있는데요. 그러면 누가 진정한 예배자이며 어떻게 우리가 진정한 예배자가 될 수 있는가라는 이 질문에 우리가 다다르게 됩니다. 자, 오늘은 이 질문에 대한 이 답을 이제는 성막에 관해서요, 이 지성소 안에 있는 이 궤와 또 그리고 그 속에 있는 전급판과 또 그리고 이 궤의 덮개인 이 속죄소를 이 세 가지를 통해서 답을 한번 찾아보려고 합니다. 그래서 출애굽기 우리가 보고 있는데요, 25장이 9절에서 이 성막을 지어라, 장막을 지어라 라는 이 말씀이 있고 난 뒤에 바로 이 10절, 오늘 보았던 이 10절에서는요, 제일 먼저 언급되는 것이 궤라는 것입니다. 상자라는 뜻이죠.
자, 먼저 이 궤는 이 광야에서 흔한 아카시아 일종의 이 나무로 만든 네모난 상자입니다. 한 1m 조금 사이즈가 더 크고요. 한 70cm 정도 이렇게 가로 그리고 높이가 한 70cm 정도 이 정도 되는 조그마한 상자입니다. 자, 조각목은 우리가 레바논에서 높이 곱게 뻗은 이 백향목이 아닙니다. 그러니까 아름답고 큰 목재가 아니라는 것이죠. 오히려 이 옹이가 많고 가늘어서 사람들에게는 이 천하게 여겨졌던 그런 나무이기도 합니다. 즉 궤라는 것은요, 이 광야에서 흔하게 구할 수 있는 이 재료로 만들어졌다라는 것입니다. 자, 하지만은 이 조각목은 또 다른 면에서 보면요, 이 가볍고 잘 썩지 않는 또 다른 특성이 이 나무 속에 있습니다. 그래서 이것을 한번 이 궤 자체가 보여주는 상징이 무엇일까를 한번 묵상해 보면요, 바로 예수 그리스도를 의미한다라고 이렇게도 신학자들이 말씀해 주고 있습니다. 자, 이것은 어떤 뜻에서 그러냐면요, 이 땅에 가장 비천한 인간으로 오셔서 십자가에서 죽임을 당하지만은 썩어짐이나 또 사망에 놓이지 않는 예수님의 인성을 의미한다, 이렇게도 표현하고 있습니다. 또 11절을 보시면요, 이 궤는 이 안과 밖을 이 순금으로 싸게 되는데요, 이 도금을 하게 되는데요, 이 정금은 하나뿐인 하나님의 아들이신 영화로운 신성을 동시에 나타내 보여준다라는 것입니다. 그래서 이 네모나게 만들어진 이 궤라는 것은요, 안과 밖에 정금으로 싸고 그리고 목재가 흔한 어떤 그런 세상 사람들에게 좀 천하게 여겨지는 그런 모습을 통해서 우리가 이 궤를 통해서 예수님의 인성과 신성을 바라본다라는 것입니다. 자, 이어서 이제 그 13절을 보시면요, 이 궤를 매는 어떤 도구가 나타나는데요, 일종의 이 매기 위해서 이 막대기를 만들라 되어 있습니다. 근데 여기서는 이 막대기를 채다 이렇게 설명합니다. 이 채 역시 그 재료를 보시면요, 이 정금으로 싸게 되었다, 도금을 하게 되었다, 칠을 하게 되었다라는 것입니다. 그래서 이 궤와 그것을 매는 이 채가 둘 다 재료가 어떤 것입니까? 목재로 만들어졌지만 금으로 이렇게 쌓여 있다라는 것입니다. 그래서 반짝반짝 빛나게 되어 있는데요, 그 의미는 무엇이냐면은 이 궤를 매는 사람들도 하나님의 일을 감당하는 영광스럽고 존귀한 자들이다라는 것을 보여주고 있습니다. 자, 그렇다면 이것을 우리에게, 오늘날 우리 성도들에게 한번 이것을 적용해 보면요, 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 성도는 하나님의 존귀함을 받는 자녀로서 이 자존감을 가지고 당당하게 하나님의 일을 하면서 살아야 한다라는 것을 여기에서 보여준다라는 것이죠. 그래서 이 궤와 함께 쓰이는 이 채는 성도를 의미한다. 그래서 예수 그리스도와 우리 성도가 어떤 관계에 있는가를 보여주는 것이죠. 12절과 이 14절을 한번 보시면요, 이 궤의 밑바닥에 모퉁이에서 이 네 고리를 만들어서 이 막대기 채를 넣어서 편리하게 이동을 하게 만들었습니다. 그래서 이 상자를 움직여야 되는데 거기에다가 밑에 바닥에 고리를 만들어서 이 막대기를 2개 끼워서 이렇게 메고 다닐 수 있도록, 쉽게 이동할 수 있도록 이렇게 만들라라고 이렇게 명령을 하고 있습니다. 자, 그러나 이것은 이 편리성보다 이 사람이 이 궤를 손으로 만지지 못하게 하기 위해서 이 고리를 만들었다, 이렇게 볼 수가 있습니다. 게다가 우리가 또 15절을 한번 보시면요, 이 채는 고리에서 빼지 않고 늘 그곳에 어떻습니까? 이 고리 속에 이 막대기를 늘 끼워두도록, 빼지 않도록 이렇게 명령을 하고 있습니다. 자주 어떻습니까? 이 막대기를 빼다 보면은 자연스럽게 사람의 손이 이 고리에 접촉할 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 이것은 굉장한 의미가 있는데요, 이 성물조차도 함부로 근접해서 만지지 못할 만큼 어떻습니까? 하나님은 거룩하다는 것을 사람들에게 보여주는 그런 의미가 되겠습니다. 고리에 접촉하는 것조차도 하나님의 거룩을 침해하는 것이며 그 결과는 죽음이다라는 것입니다. 그래서 사람이 비록 성물이지만 그것에 가까이 와서 그것을 만지는 것조차도 못하게, 또 그리고 어떻습니까? 조심하는, 그리고 그 결과는 죽음이다라는 겁니다. 우리가 한번 이 성경 예를 한번 볼 수 있는데요, 이 사무엘하 6장 우리가 6절과 7절을 한번 보시면은 이 다윗 시대 때인데 좀 더 먼 훗날인데요, 이 다윗 시대에 이 법궤를 옮기는 과정 속에서 어떻습니까? 이 소가 뛰는 과정 속에서 이 법궤가
넘어지려고 할 때 그 법궤를 잡으려는 이 우사가 그 자리에서 죽임을 당하는 모습입니다. 그래서 우사는 뭐 그냥 법궤가 소가 뛰니까 수레에서 법궤가 이렇게 흔들리니까 어떻습니까? 그것을 고정하려는 그 마음에서 그냥 잡았다는 거죠. 그러나 그 결과는 죽음이었습니다. 여러분, 우리가 이 별것 아닌 일에 하나님은 너무 가혹하게 처벌하는 것처럼 이 사건에서 우리가 이 사건을 볼 수가 있습니다. 그러나 하나님은 인간이 근접할 수 없을 정도로 거룩한 분이심을 구약에서는 이 성막을 통해서 또 성막의 기구들을 다루는 모습을 통해서 분명하게 보여준다라는 것입니다. 자, 그러므로 첫 번째로요, 우리 성도는 조금만 방심하면은 하나님의 거룩을 훼손하는 이 죄를 지을 수 있다는 것을 명심하고 예배자로 나아갈 때 진정한 예배자가 될 수 있다라는 그 첫 번째 메시지를 여기서 우리가 발견할 수가 있습니다. 그래서 여러분, 제가 한 세 가지를 진정한 예배자가 어떤 사람인가를 설명하게 되는데요. 첫 번째는 어떻습니까? 우리가 조금만 잘못하면 하나님의 거룩을 훼손할 수 있다라는 것을 늘 마음속에 나아가면서 그 마음으로 하나님 앞에 나아가는 자세가 필요하다라는 것입니다. 자, 다르게 말하면은 인간이 하나님을 돕는다는 생각이나 행위 그리고 시도 같은 것을 하나님은 용납하지 않는다는 것을 강하게 우리에게 경고를 하고 있습니다. 이것을 한번 우리 삶에서 한번 우리 신앙생활 속에서 한번 적용을 해보면요, 이런 것을 한번 말씀할 수 있겠죠. 하나님의 이 부르심을 받아서 섬기는 것은 너무나 귀한 일입니다. 우리가 하나님이 일을 하는 것이 굉장히 귀한 일이지 않습니까? 자, 그러나 내가 하나님을 돕고 있다는 마음은 옳지 않다라는 것을 우리에게 분명하게 말합니다. 자, 일단 하나님은 어떻습니까? 어느 누구의 도움이 필요 없는 분이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 내가 하나님의 일을 돕고 있다. 그 마음을 하나님은 원하지 않는다는 것이죠. 자, 원래 하나님을 돕는 자가 아니라 우리는 하나님의 종입니다. 여러분, 이 말씀을요, 바울 사도는 이렇게 표현하고 있는데요. 빌립보서 1장 1절을 한번 보시면은 이 바울 사도 자신을 뭐라고 표현되어 있습니까? 예수 그리스도의 종으로 이렇게 표현되어 있고요. 디도서 또 그리고 1장 1절을 보시면은 이 바울은 자신을 하나님의 종이다. 예수 그리스도의 종, 그리고 하나님의 종으로 이렇게 표현을 하고 있습니다. 자, 그런데 여기서 우리가 성경에서 이 종으로 번역을 해 두었지만요, 이 원어 자체, 이 종이라는 원어 자체인 이 둘로스라는 이 원어의 정확한 의미는 이것입니다. 자신에게는 의사결정이 전혀 없는 사람을 말합니다. 그리고 오직 주인의 뜻에만 완전히 복종하는 노예를 의미합니다. 그래서 이게 번역을 우리가 만약에 이게 정확하게 그 원어적인 의미를 한다면은 하나님의 노예이며 예수 그리스도의 노예인 우리들이다, 성도다, 이렇게 표현해야 되겠죠. 우리 생각은 전혀 하나님의 일에 관여할 수 없이 오직 주인이 결정하는 대로 따르기만 한다, 순종한다라는 것입니다. 참 놀랍지 않습니까? 자, 그러므로 이 두 번째, 성도는 하나님의 일에 참여할 수 있다는 것 자체를 즐거워하는 것이 진정한 예배자의 모습이다라는 그런 메시지를 또 하나 우리가 발견해 볼 수가 있습니다. 여러분, 하나님이 하는 것이요, 얼마나 그 자체가 즐거운 것이다. 여러분, 이 마음으로 나갈 때 하나님 우리를 너는 진정한 예배자로 나에게 나아왔구나 라는 그 칭찬을 우리가 들을 수가 있다라는 것이죠. 자, 이런 마음을 가지고 어떤 부르심의 자리에 나아가는 것도 이런 마음을 갖게 되면 쉬워지게 된다라는 것입니다. 그래서 왜냐하면요, 내가 이 일을 또 해야 하나, 누가 할 사람 없는가라는 이런 생각들이 우리 마음에서 싹 사라지기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분, 오늘 이 마음을 내가 하나님의 일에 참여하는 것이 이 자체가 즐거운 것이고, 나를 불러준 것 자체가 즐거운 것이고, 내가 하나님의 종으로서 마음껏 쓰임받기를 원합니다. 주님, 다른 사람 시키지 마시고요, 나를 좀 불러주세요. 내가 쓰임받기를 원합니다. 그런 마음을 가져야만 된다라는 것을 우리에게 이렇게 말씀하고 있다, 이렇게 볼 수 있습니다. 요즘 우리가 이 올림픽 기간인데요, 고대 올림픽에서는 우리가 잘 알다시피 1등한 사람들에게 뭐 메달을 주는 것이 아니라 머리에 이 월계관을 씌워주는 것을 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. 달려갈 길을 나간 성도들에게 하나님은 이 의의 면류관이 예비되어 있다라고 이렇게 디모데후서 4장 7절과 8절에서 말씀을 해주고 있습니다. 그래서 우리는 지금 어떤 사람들입니까? 영적 경기를 하는 선수들입니다. 우리는 비록 올림픽에 나가서 뭐 선수하는 것이 아니라 영적 전쟁에서, 경기에서 경기하는
하나님의 선수들이다, 경기자들이다 라는 것입니다. 그래서 이 마지막 때에 다들 면류관을 쓰고 하나님 앞에서 다시 만날 줄로 믿습니다. 지금까지 오늘 이 세 가지를 말씀드린다고 했는데요. 지금까지 이 괴라는 이 상자의 외형을 살펴보았다면요. 다음은 이 괴의 상자의 안을 한번 살펴보고자 합니다. 16절을 보시면요. 괴 안에, 상자 안에 정급판을 두었다라고 이렇게 말합니다. 정급판. 신명기 10장 2절을 보시면요. 이 괴 안에 십계명을 기록한 돌판이 들어있는 것으로 보아서 여기서 말하는 이 정급판이라는 것은 십계명이 기록된 돌판을 의미합니다. 그래서 정급판이라는 것은 그 괴 안에 십계명을 기록한 돌판이다 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그래서 뭐 다른 곳에는 법궤라고 이렇게 말하기도 하고요, 또 언약궤 뭐 이렇게 여러 가지 이름으로 표현됩니다. 그러나 오늘은 그냥 이렇게 정급판이다 이렇게 정도만 이해를 하시고요. 자, 그래서 우리가 이 괴를 그 다음 장인 출애굽기 26장 33절에서는요 이 정급괴라고 이렇게 부릅니다. 왜냐하면 그 속에 정거하는 판이 들어있는 상자다 해서 이것을 정급괴라고 이렇게 부른다라는 것입니다. 출애굽기는 그렇게 부른다는 것이죠. 자, 십계명은 어떤 것입니까? 사람들이 이 땅에서 어떻게 살아가야 하는가에 대한 이 하나님의 뜻이 간단 명료하게 기록되어 있습니다. 동시에 또 십계명은요 사람들에게 보이지도 않고 또 볼 수도 없는 하나님이 어떤 분인가를 가장 잘 증거하는 것이기도 합니다. 그런 의미에서 이 십계명을 기록한 이 돌판을 하나님을 증거하는 증거판이다라고 이렇게 부르는 이유이기도 합니다. 그래서 하나님을 증거한다. 무엇이요? 이 법궤 안에 있는 이 십계명을 통해서 하나님은 어떤 분이시고 또 어떤 관계를 맺고 계시는가 모든 하나님에 대해서 알 수 있는 것이다. 그래서 그것을 증거해 준다. 그래서 증거판이다. 이렇게 불렀다는 것입니다. 자, 괴 안에 이 말씀이 있는 것은요, 이스라엘은 하나님의 통치 아래 있음을 뜻하는 의미가 있습니다. 그리고 백성들은 이 말씀을 통하여서 신앙을 점검하고 또 성장해야만 한다는 그런 의미도 또 이 속에 포함되어 있습니다. 우리가 십계명이라서 비록 10가지만 이 계명을 기록하고 있지만요, 이것에서부터 하나님을 섬기는 모든 삶이 확대 그리고 적용되어 간다라는 것입니다. 비록 이것이 10가지지만 모든 우리의 삶에 모든 것들이 적용된다는 거죠. 그래서 하나님과의 관계 그리고 이웃과의 관계 속에서 모든 것이 적용된다라는 것입니다. 자, 이것은 우리 신앙생활에 성화의 삶을 내포하고 있다라는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 삶을 살아야 되는가, 거룩한 삶을 어떻게 구체적으로 살아갈 것인가라는 것이 성화된 모습이 담겨져 있다. 이렇게도 볼 수 있는 것이죠. 자, 그러므로 이 세 번째 진정한 예배자는 예수의 보혈로 의롭다함을 받은 후에 하나님의 말씀에 기초하여서 더욱 이 성화의 삶을 추구하는 사람이다라는 것을 여기에서 말해주고 있습니다. 그렇지 않습니까? 그냥 우리가 하나님을 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 진정한 예배자는요, 성화되어 가는 삶을 살아가야 된다라는 것입니다. 여러분, 우리 성도에게 이 성화가 있어야 하는 것 잘 알고 있습니다. 자, 그런데 너무 잘 안 되는 것이 또한 성화이기도 합니다. 신앙생활 하면서 가장 어려운 것이 또 이 문제인데요. 자, 변하고 싶은데 이 변하지 않는 내 모습이 있다라는 것입니다. 그러니까 이것 때문에 고민하지 않습니까? 그리고 세상 사람들로부터 왜 교회가 그랬느냐, 예수 믿는 사람들이 왜 저렇지, 이런 소리를, 비난의 소리를 듣는 이유이기도 합니다. 자, 어제는 승리한 것 같은데 오늘은 다시 이 죄로 무너지는 달 보면서 우리 스스로도 좌절할 때가 상당히 많습니다. 자, 그런 내 모습이 다른 사람들에게 또 비난이 되는 것이죠. 예수 믿어도 세상 사람들과 별 차이가 없다, 뭐 이런 소리 우리가 많이 들을 수 있습니다. 자, 그러다 보면은 예수 믿는 것 별거 아니네라는 이런 의구심도 우리 스스로에게 속에서 생겨나기 시작한다라는 것이죠. 자, 그러면은 성도에게서 왜 성화가 잘 안 일어나는 것일까? 지난주에도 잠깐 우리가 성소를 통해서 말씀을 드렸는데요. 오늘은 이 지성소를 통해서 말씀을 한번 드려보려고 합니다. 자, 이제 그러면요, 이 마지막으로 속죄소 앞에서 우리가 궤를 살폈고 그 궤 속에 상자 안에 있는 정급판을 살폈고 이제 마지막으로 어떻습니까? 이 속죄소를 살피면서 그 해답을 한번 찾아가 보려고 합니다. 21절을 보시면요, 이 속죄소는 이 궤를 덮는 상자를 덮는 뚜껑이다라는 것입니다.
그 뚜껑을 상자가 있으면은 그 뚜껑이 있는데요. 그 뚜껑을 우리가 속죄소라고 이렇게 특별하게 부른다라는 것입니다. 이 단어가 이 덮개라는 이 단어가 덮는다라는 뜻도 있지만은 이 자비의 자리라는 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이 죄를 용서하는 장소로서 이렇게 번역이 되는 것이죠. 그래서 영어 성경에는 커버, 두께로 이렇게 번역되기도 하고요. 또 다른 곳에서는 한국말의 한국 성경에서는 이 속죄소다 이렇게 번역하고 있습니다. 이 속죄소의 의미는 대단히 중요합니다. 왜냐하면 우리 성도의 성화와 관련이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 제가 이 성화가 왜 안 되고 있는가를 오늘 이 속죄소를 통해서 연결시키면서 한번 보자라고 이렇게 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 자, 앞서 말씀드린 것처럼 이 네모난 상자, 궤 속에는 우리가 무엇이 있었습니까? 십계명이 들어 있었습니다. 또 십계명은 하나님의 공의를 상징합니다. 그러므로 이 궤 자체는 하나님의 말씀을 성실히 순종하지 못한 사람들은 그분의 공의에 따라서 심판받게 될 것이다 라는 사실을 보여주었다. 이렇게 제가 앞에서 말씀드렸지 않습니까? 자, 그런데 어떻습니까? 이 궤 위에 뚜껑이 덮여 있다는 사실입니다. 이것이 굉장한 의미를 우리에게 준다라는 것이죠. 자, 다시 말하면은 죄에 대해서는 단호히 벌하겠다는 하나님의 공의를 상징하는 법이 들어있는 궤를 하나님의 자비를 상징하는 속죄소가 덮고 있다라는 것입니다. 이걸 우리가 보아야 됩니다. 자, 뭔가 느낌이 여러분 이 말씀을 들을 때 오십니까? 자, 하나님은 율법의 잣대로만 세상을 심판하지 않으시고 은혜로 구원을 베풀겠다는 이 하나님의 뜻을 이 궤와 그리고 궤를 덮는 덮개를 통해서 우리에게 뭔가 의미를 메시지를 전달한다라는 그런 뜻입니다. 이런 의미에서 NASB와 또 KJV를 보시면요, 이 뚜껑을 어떻게 번역하고 있냐면 이 의미를 잘 살려서 뚜껑이다라고 번역하지 않고 은혜의 보좌, mercy seat, 은혜의 보좌, 또 아니면은 뭐 시온소 이런 것으로 번역이 가능하겠죠. 이렇게 번역을 하고 있습니다. 이 속죄소를 깊이 우리가 묵상하게 되면요, 이 느낀 은혜를 성도님들과 제가 조금 더 남은 시간에 나누고자 합니다. 자, 앞에서도 제가 잠깐 이 질문으로만 던져두었던 왜 성도에게 성화가 어려운가를 이제 조금 더 본격적으로 한번 다루어 보려고 합니다. 예수를 믿어도 왜 자꾸 죄에 넘어지고 쓰러지는가? 이 질문들에 대해서 답을 한번 찾아가는 시간입니다. 먼저 이 말씀에 대한 답을 우리가 찾아보기 전에요, 확실하게 먼저 다지고 넘어가야 할 것이 있습니다. 그것은 무엇이냐면은 구원의 확신에 관한 것입니다. 우리가 구원에 대한 확신을 가지고 있지 않습니까? 하나님께서 허락하신 이 구원이 불확실해서 우리가 다시 죄를 짓는 것은 아니다라는 것입니다. 여러분, 이것이 확실해야 됩니다. 다르게 말하면은 예수 그리스도가 십자가에서 이루신 구원은 완전하다라는 것입니다. 불완전해서 우리가 죄를 짓는 모습이 또 나타난다, 그런 의미가 분명히 아니라는 것입니다. 하나님의 구원은 확실하시고 예수 그리스도의 십자가에서 구원은 우리에게 완전한 구원을 허락하셨다. 이 믿음을 먼저 붙잡고서 우리의 성화를 한번 보자는 것입니다. 뭔가 모순처럼 느껴지지만은 하나님이 완전하게 이루셨는데 이 성화에서 우리의 불완전한 모습이 나타난다는 것을 어떻게 해석할 것인가? 그리고 하나님은 정말로 불완전하게 그대로 두고 계실 것인가? 라는 것을 한번 생각해 보자는 것이죠. 이 단지 우리가 육신을 가진 인간의 삶이 이 땅에서 남아있기 때문에 나타나는 우리의 연약함이다. 이거 제가 굉장히 우리 성도님들에게 많이 설명했지 않습니까? 이것마저도 어떻습니까? 우리의 흔들리는 이런 모습마저도 영화라는 이 구원의 마지막 단계에서 완전히 해결된다는 이 믿음을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. 그래서 구원이라는 것은요, 이 과정 속에서 이루어집니다. 그리고 칭의가 이루어지고 성화가 이루어지고 그리고 영화의 단계가 구원의 단계에 흘러가고 있다. 그리고 우리는 그 속에서 이루어지는 모습 속에 지금 서 있는 모습이다 라는 것을 꼭 알고 이 말씀을 들으시기 바랍니다. 영화라는 이 마지막 구원의 단계를 향해서 나아가는 과정에서 성도에게 먼저 나타나는 것이 성화입니다. 예수 믿는 성도가 일상에서 거룩을 추구하는 모습이다. 이렇게도 우리가 성화라는 것을 sanctification이라는 것을 이렇게 설명할 수 있겠죠. 자, 지난주에도 제가 말씀을 드렸지만요, 분명 성도는 주 안에서 조금씩이라도, 정말로 조금씩이라도 천천히 또는 급하게 변하는 것은 틀림이 없습니다. 그래서 우리는 변하는 사람, 새로운 피조물이기 때문에 하나님이 변하게 만들었다는 것입니다.
자, 이 과정에서 어느 정도 내 의지와 결단이 작용되는가에 대해 궁금증이 대단히 많습니다. 자, 하나님이 변화시키는데 우리의 의지와 우리의 결단은 얼만큼 그 변화되는 삶에 성화되는 과정에서 작용하는가, 뭐 이런 것들이 굉장히 궁금하지 않습니까? 그리고 이론들이 또 다양하게 있을 수 있습니다. 자, 저는 오늘 우리의 능력으로는 성화가 안 되는 이유를 명확하게 오늘 이 속죄소라는 것을 통해서 성도님들과 나누려고 합니다. 성화는 윤리나 도덕 그리고 세상 법을 행동이나 양심으로도 어기지 않고 잘 지키려고 할 때 이루어지는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 그러다 보면은 성도는 실패하고 좌절하게 됩니다. 죄에 넘어지는 이 반복적인 삶을 살 수밖에 없습니다. 이것이 우리의 잘못된 성화관이라는 것입니다. 성화에 대한 우리의 잘못된 이론이라는 것이죠. 성화는 주 안에서 오직 하나님의 능력으로 변하는 것입니다. 이거 꼭 기억하시기 바랍니다. 성화는요, 예수 그리스도 안에서 하나님의 능력으로 우리가 날마다 조금씩 변하든 빠르게 변하든 변해가는 것, 거룩을 닮아가는 모습이다라는 것입니다. 변하게 하는 주체는 우리가 분명히 아닙니다. 하나님의 은혜를 맛보고 감동이 쌓여갈 때 변하는 성도의 삶이라는 것입니다. 이것이 굉장히 중요합니다. 자녀들을 바꾸려고 그렇게 잔소리를 우리가 잘 하지만은 잘 안 되는 것 우리가 한번 경험하지 않습니까? 자, 그런데 어느 날 뭔가 아이가 감동을 먹고 변하고 행동이 바뀌는 것과 비슷하다. 이렇게 제가 한번 이 성화에 대해서 그죠? 주체가 누구인가? 하나님이라는 것을 한번 적용해 보려고 합니다. 자, 성화는 분명히 성도의 삶에서 변화되는 모습으로 나타납니다. 그래서 우리 모든 성도는요, 성화가 일어나고 있어요. 자, 그러나 그 변화는 우리의 행위를 바르게 하려는 이 마음과 태도, 의지와 결단보다 더 중요한 것이 있다라는 것이죠. 우리의 마음 결단보다 더 중요한 것이 이 성화 속에 있다라는 것입니다. 그것은 하나님의 은혜에 감사하고 나를 향하신 하나님의 구원의 의미를 더 깊이 알아갈 때 하나님이 주체가 되어서 우리를 변해가도록 만드신다라는 것입니다. 그래서요, 하나님에 대해서 더 깊이 알아갈 때 성화는 빠르게 이루어지는 것이고 또 어떻습니까? 우리가 더 완전한 성화를 위해서 나아간다는 것입니다. 자, 그러므로 성화 역시 우리가 해내는 것이 아니라는 것이죠. 오직 하나님이 이루십니다. 우리를 만세전에 택하시고 부르시고 의롭다 하시고 칭이지 않습니까? 변하는 삶을 살게 하시고 이게 성화입니다. 그리고 마지막 때에 완전히 거룩하게 변하게 만드는 영화의 단계에 이르기까지 구원의 전 과정은 전적인 하나님의 작품이다라는 것입니다. 여러분, 이 고백이 우리 속에 확실하게 자리 잡혀 있어야 됩니다. 그래서 구원의 모든 과정, 만세전부터 우리를 부르시고 하나님이 완벽하게 우리를 영화의 단계, 하나님의 모습처럼 변하게 되는 그 과정 모든 것이 하나님의 작품이라는 것입니다. 하나님이 이루신다는 것입니다. 여러분, 이 믿음을 꼭 붙잡아야 됩니다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 자, 그래서 또 하나의 고백이 우리에게 필요하다라는 것입니다. 그것은요, 성화 역시 행위로 완성되는 것이 아니라 오직 믿음과 성령의 체험으로 완성되는 것이다 라는 것입니다. 지성소에 들어가서 속죄소에서 베푸시는 이 하나님의 은혜를 날마다 체험해야만 된다라는 것입니다. 자, 22절을 보시면요, 이제 조금 더 속죄소와 연결시켜 보겠는데 22절을 보시면은 하나님의 초대가 들려오기 시작합니다. 뭐라고 말씀하고 있습니까? 거기서, 속죄소라는 거기서 내가 너와 만나고 라는 음성입니다. 그러니까 우리가 뜰로 들어가서 성소로 들어가서 지성소 안으로 들어가는데 그 지성소 안에는 법궤가 있는데요. 이 궤가 있는데 그 궤라는 그 속에서 뭡니까? 그 궤 안에 위에 있는 덮개라는 거기에서 이 덮개, 그죠? 거기가 우리가 속죄소라고 말하는데 거기서 내가 너와 만나겠다 라고 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 성도님들은 이 성막 뜰만 밟고 가서는 안 됩니다. 성막에 들어오셨어요, 그죠? 하나님을 만나러 성막의 출입구를 통해서 성막에 들어오셔가지고 성막 뜰만 밟고 나가는, 우리 목사님들 뭐 설교할 때 많이 그런 말씀 하시는데요. 자, 주일날 나 하고 싶은 것 안 하고 교회에 와서 예배 시간에 앉아서니 되지 않겠느냐고 말하는 것입니다.
교회 왔으니까 그건 정말 성전의 뜰만 받고 간다. 그런 의미로 우리가 한번 생각해 볼 수 있습니다. 자, 그러나 어떻습니까? 성막에 들어오신 분들은요, 성막 뜰만 밟아서는 안 되고 아직 성소에는 들어가지 못했다는 것입니다. 자, 성소는 제가 지난주에도 말씀을 드렸지만 어떻습니까? 성소 안에는 세 가지가 있었습니다. 그래서 그것은 우리가 말씀과 기도로 이어지는 이 성령 충만한 삶이다 하는 것을 제가 간단하게 지난주에 말씀을 드렸습니다. 여러분, 주일날 참석하셨어요? 말씀과 기도와 그 삶을 통해서 성령 충만함을 받는 삶이 이어져야만 된다라는 것입니다. 여러분, 우리가 성경 몇 번 읽었다고 만족해 하십니까? 또 그리고 기도 조금 한다고 우리가 만족해하는 삶이 아니라는 거죠. 늘 성령 충만함의 삶이 계속적으로 성소 안에서 이루어지는 것처럼 이어져야만 된다라는 것입니다. 아직도 그러나 남은 곳이 있습니다. 성막들이 있고요. 그 다음에 성소가 있고 또 한 가지 성막에서 남아있는 중요한 장소가 바로 지성소 안으로 들어가야만 된다라는 것입니다. 지성소. 자, 하나님의 교회 앞에서 말씀으로 나를 비추어 보면서 얼마나 하나님 말씀대로 살았는지를 철저하게 바라보면서 회개해야만 된다라는 그런 의미가 지성소의 의미입니다. 그리고 이 속죄소에서 예수 그리스도의 피로 죄 용서함을 받았다는 은혜의 소리를 어떻습니까? 구약에서는 1년에 한 번 들었습니다. 그러나 우리는요, 1년에 한 번만 아니라 매일매일 이것을 듣는, 확인하는 그런 삶이 있어야 된다라는 것입니다. 그래서 우리가 매일 주님과 만나는 삶이 있을 때 성화는 이루어지는 것입니다. 그래서 이 성화가 왜 늦어지느냐? 여러분의 삶에서 하나님을 만나는 횟수가 없기 때문에 하나님, 거룩한 하나님을 만나야만이 모세의 얼굴에서 빛이 났던 것처럼 우리의 삶이 변한다는 것입니다. 여러분, 말씀과 기도와 찬양의 삶을, 성령 충만한 삶을, 하나님과 매일 만나는 삶, 동행하는 삶을 살아가고 있느냐라는 것이죠. 성화는 선한 행위를 내가 내 힘으로 쌓아가는 것이 아닙니다. 이거 꼭 기억하셔야 됩니다. 성화는 선한 행위를 내가 날마다 많이 쌓아갈 때 나는 변할 것이야 라고 기대하시면요, 그거는 실패하고 맙니다. 성화는 예수 믿고 난 뒤 날마다 짓는 죄를 하나님 앞에서 회개하고 용서받음으로써 이루어지는 것입니다. 의롭다 칭함을 받은 다음에 이어지는 하나님의 또 하나의 선물이다라는 것입니다. 그래서 하나님이 이루시는 것입니다. 이것을 믿는 것이 성화의 비밀입니다. 오늘 이 말씀이 성소가, 지성소가, 그리고 속죄소가 보여주는 하나의 의미라는 것이죠. 자, 그리고 이 성화를 위해서 성도는 실제로 지성소에 들어가서 하나님을 만나야만 합니다. 그러니까 찬양도 있지 않습니까? 자, 이 말이 이해가 안 될 수 있습니다. 우리가 지성소 안으로 들어가서 하나님을 만난다. 도대체 이게 무슨 뜻인가? 요즘 우리가 해석할 때, 그죠? 자, 지성소에 들어가 하나님을 만난다는 말은 그냥 심플하게 말하면은 예배를 의미합니다. 지성소 안으로 들어가서 하나님을 만난다는 것은 예배다. 예배가 없이는 안 된다는 것입니다. 그러므로 성화는 오늘날 우리가 드리는 예배를 통해서 실제적으로 성도의 삶에서 이루어진다라고 이렇게 감히 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 예배 없는 삶은요, 우리의 성화는 이루어지지 않는다. 이렇게도 우리가 좀 강하게 여러분에게 말씀을 드릴 수 있습니다. 앞으로 우리 교회가 주일 예배 장소를 옮겨서 불편한 점이 있을 것입니다. 그런 가운데도 이 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 올려지기를 소원합니다. 예배자의 삶을 사는 개인이나 또 가정과 자녀들이 변할 것입니다. 부모님들이 변하고 또 부부의 말이 변할 것입니다. 그리고 가정의 비전이 달라지고 무엇보다도 우리의 신앙의 성숙이 일어날 줄로 믿습니다. 그래서 예배자는요, 성화되는 과정 속에서, 그래서 우리 온 성도가 변한다면, 거룩한 삶으로 변한다면 어떻습니까? 우리 교회가 하나님 앞에서 잘했다 칭찬받고 또 이웃들에게 또 잘한다고 소리 듣지 않겠습니까? 자, 이제 마무리를 하려고 합니다. 오늘 이 세 가지를 말씀을 드렸는데요. 이 지성소 안에 교회와 또 그리고 교회 안에 있는 전급판과 그리고 이 교회의 덮개인 속죄소에 대해서 말씀을 세 가지를 나누었습니다. 이 교회는 이 땅에 임재한 예수 그리스도 그분 자체를 의미한다. 이렇게 가장 간단하게 말씀을 드렸고요. 또 그리고 이 교회 속에 있는 이 전급판 10계명의 하나님 말씀을 의미한다. 그리고
죄는 사망이라는 하나님의 공의를 선포하고 있다라는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀은요, 그 속에 어떤 것이 있습니까? 죄는 사망이다라는 공의가 그 속에 표현되어 있다라는 것이죠. 자, 그러나 말씀은 또한 어떻습니까? 죽음과 심판 가운데 있는 우리에게 이 하나님의 사랑을 또한 보여주십니다. 그래서 하나님은요, 공의로우신 하나님과 사랑의 하나님 이 두 가지를 말씀을 통해서 또한 보여준다라는 것이죠. 자, 그래서 성도는 이 괴를 덮는 속죄소를 꼭 바라보아야만 한다라는 것입니다. 그래서 말씀 그 자체를 보면은 공의 하나님 앞에 우리가 떨 수밖에 없지만은 그 덮개를 바라볼 때 어떻습니까? 말씀을 공의를 품고 있는 그 말씀 위에 덮개, 그 사랑의 속죄소를 바라볼 때 하나님의 자비를 바라볼 수 있다라는 것입니다. 죄로 인해서 에덴을 떠나야만 했던 우리 인간들입니다. 그런 우리를 다시 하나님께서 먼저 찾아와서 우리를 불러주시고 또 어떻습니까? 다시 사랑의 만남을 갖자라고 이렇게 우리를 제안하셨습니다. 그래서 그곳으로 오면은 내가 만나줄 거야 라는 초청을 받았습니다. 그뿐 아니라 이 자신의 독생자를 내어주시고 그를 믿는 자에게 영생을 주시겠다는 구원을 선포를 하셨습니다. 속죄소는 하나님을 만나는 예배의 자리입니다. 예배는 하나님을 만난 사람들이 그리스도의 보혈로 의롭게 되고 또 하나님의 형상을 닮아가는 성화가 일어나기 시작하는 은혜의 시간입니다. 예배라는 것이죠. 이것을 믿고 매일 십자가 밑으로 나아가서 하나님을 만나는 복이 가정과 개인들에게 있기를 주님으로 축복합니다. 이 시간은 주신 말씀 붙잡고 우리 동성으로 기도하는 시간입니다. 오늘 이 진정한 예배자에 대해서 말씀을 나눴습니다. 주 앞에서 이 거룩을 늘 생각하는 하나님의 사람 되기 원합니다. 그리고 주의 일에 즐겁게 참여하는 예배자가 되기를 원합니다. 그리고 늘 성화의 삶을 주 안에서 이뤄내기를 원합니다. 라고 이렇게 같이 기도해 주시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 진정한 예배자에 대해서 저희들 아버지 하나님 말씀을 통해서 은혜 받게 하시길 감사드립니다. 늘 하나님 거룩한 모습을 주님을 닮아가는 아름다운 모습을 우리 성도의 삶에 드립니다. 주의 일에 참여하고 즐겁고 찬양하는 마음을 주님을 또한 저희들 성화를 이루어가는 모습에서 우리의 의지와 결단이 아닌 하나님의 능력으로 주 안에서 이루어지는 성화의 삶을 살아가는 성도가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 진정한 예배자에 대해서 성막을 통하여서 저희들 오늘 바라보았습니다. 무엇보다도 아버지 앞에 나아갈 때 거룩한 모습을 저희들 품기를 원합니다. 아버지 이 땅에 살아갈 때 이 거룩한 모습을 하나님께로부터 아버지 닮아서 저희들 품고 살아가는 진정한 예배자가 되기를 소원하옵고, 특별히 또 주의 일에 즐거운 마음으로 기쁜 마음으로 자원하는 예배자가 될 수 있도록 우리를 붙들어 주시고 함께하여 주시옵소서. 무엇보다도 세상 속에서 아버지 하나님 그리스도의 향기를 드러내는 이 성화의 삶을 우리의 의지와 결단이 아닌 주 안에서 이루어지는 하나님의 놀라운 은혜를 체험하면서 저희들 날마다 주님을 닮아가기를 소원합니다. 주여, 우리를 통하여서 하나님의 아름다운 모습을 아버지 하나님 나타날 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사와 찬양을 주께 드려오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 성도님들 있는 자리에서 모두 일어나서 온 기도와 축도로서 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리에게 모든 것을 공급하시는 하나님께 감사를 드립니다. 주시기에 살아가고 나눌 수 있음을 또한 고백합니다. 오늘 드리는 손길들의 복을 더하시고 하나님 나라가 확장되는 곳과 구제와 봉사가 필요한 곳에 사용될 수 있게 축복하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 지극하신 하나님의 사랑하심과 성령님의 감동감화 위로 교통하심이 진정한 예배자로 나아가 주 안에서 새롭게 되기를 원하는 모든 성도들 위해 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.